परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। बहुत सारे भैन भाई आ जो अज भी परमेश्वर दे विच आउण तो बाद भी मूर्तियां की पूजा करते हैं। बहुत सारे अजिहे जो ये कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है। बहुत सारे अजिहे पर जिहड़ा ये गल च विश्वास रखते हैं कि हर एक दे विच प्रभु दा ही वास आ। सारे ये कहते कि सारे ही रब दा रूप आ, सारे ही रब आ, सारे ही परमेश्वर आ। जिन्ने इस धरती ते देवी देवते आए सब दे सब विच रब दा ही रूप आ। और इसे करके वो मूर्तियां की पूजा करते, फोटो की पूजा करते, दीवियां मंदिरां धूफां चिरागां दे विच विश्वास रखते। तो अज उन्हां सारियां दे लई आ जो खास तौर पर मूर्तियां की पूजा करते हैं, फोटोज़ की या मूर्ति की जो पूजा करते हैं, किसी होर देवी देवते नूं भी नाल नाल मन रहे हैं, तो उन्हां दे लई अज दा इह वचन आ कि इस काम की की सज़ा होवेगी। क्योंकि मूर्ति पूजा परमेश्वर की निगाह दे विच एक घिनौना काम आ। असी अगर किसी होर देवी देवते नूं मन रहे हैं, कोई देवी देवता ये नहीं कहता कि किसी होर बाबे नूं, किसी होर माता नूं ना मनो, पर सिर्फ यहोवा परमेश्वर कहता है, क्योंकि वही सच्चा ते जिउंदा परमेश्वर आ। क्योंकि जब परमेश्वर इक्को आ, वो किद्दां तुहानूं कह देगा कि बाकी सब भी मेरे ही स्वरूप आ। कि एक इंसान ये गल कह देगा कि जो अहमियत मेरी है मेरे दादे की निगाह दे विच या फिर मेरे बाप की निगाह दे विच, उही अहमियत मेरे बेटे नूं भी दित्ती जावे। अजिहा कदी नहीं हो सकता। उस तरह जो परमेश्वर आ वो परमेश्वर आ। परमेश्वर कदे नहीं कहेगा कि किसी ओपरे नूं, अपने बेटे नूं तो भावें कह ही देवे, पर किसी ओपरे नूं वो अपने बराबर की महिमा नहीं देख सकता और ना ही दे सकता है। क्योंकि सब दे सब श्रापित आ। ये जो मूर्तियां आ, जो फोटो आ, ये सब दियां सब इंसान दे आपदे हत्थां दे द्वारा आपदी कल्पना दे नाल तैयार कीतियां गईयां ने। ये कोई देवते या किसी बाबे दी या किसी माता दी या किसी फरिश्ते दी या किसी दी भी फोटो नहीं आ। सिर्फ ते सिर्फ साडी कल्पना नाल तैयार कीतियां गईयां मूर्तियां आते फोटो आ। और जो कोई इन्हां मूर्तियां और फोटो की पूजा करता है तो उन्हां दे लई परमेश्वर का की वचन है वो जानन दे लई असीं वचन चों पढ़ांगे। हिजकियल 14 ਉਹਦੀ 2 और 3 नंबर आयत नूं। तद यहोवा दा वचन मेरे कोल आया कि हे मनुख दे पुत्र, इन्हां मनुखां ने अपणियां मूर्तियां नूं अपने मनां विच थां दिता है अते अपणियां बदियां दी ठोकर अपने सामने रखी है। अजिहे लोकां दा हक की है कि वो मेरे कोलों कुछ पुछन। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानूं की दसदा, कहता हे मनुख दे पुत्र, उन्हें अपने नबी नूं कहा कि हे मनुख दे पुत्र, देख जो तेरे लोग ने, जो तेरी प्रजा है, जो तेरे नाल इस समय रह रहे ने, उन्हां सारियां ने अपना मन मेरे वालों फिरा लिया आ। क्योंकि इजराइल नूं जदों यहोवा परमेश्वर उस मिस्र की गुलामी दे विचों कढ के बाहर लैके आए सी, तो उन्हां नूं खास करके क्या सीगा कि तुसी जिहड़ियां कौमां दे विच भेजे जाओगे, ना तुसी उन्हां मूर्तियां दे चढ़ावे की कोई चीज़ खानी आ, ना उन्हां लोकां दे देवतियां वाल तुसी अपना मन फिराउणा आ, और ना ही उन्हां दियां मूर्तियां अगे तुसी सिर झुकाउणा आ। पर जदों इजराइली गुलामी च सी, उदों उस गुलामी चों निकलण दे लई उन्हां ने उहदी हर गल दे विच हामी भरी कि ठीक आ असीं नहीं करांगे। पर जदों उत्थों निकल गए, जदों उन्हां नूं सुख दी जिंदगी मिल गई, उदों ही उन्हां ने अपने परमेश्वर दे वचन नूं नकार दिता। उदों ही उन्हां ने अपने परमेश्वर दे वचन दा इनकार करना शुरू कर दिता। और उदों ही उन्हां नूं बाहरले लोकां दीयां गल्लां मिठियां ते चिकनियां चोपड़ियां गल्लां दे विच फस के उन्हां ने उन्हां मूर्तियां नूं एक्सेप्ट किया, उन्हां दे अगे सिर झुकाया अते उन्हां नूं अपना परमेश्वर मान लिया।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ, ਇਹ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਿਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ, ਜਾਣਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਔਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਜਾਨ ਮੂਰਤੀ ਆ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਦੀ, ਨਾ ਬੋਲਦੀ, ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵਸਣ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਜਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਵਰਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਚਰਜ, ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ? ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ ਆ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਦੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਕੇ, ਧੂਫਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਿਜਕੀਏਲ 14 ਉਹਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਿਜਕੀਏਲ 14 ਉਹਦੀ 5 ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਆਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਓ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਫਲਵੰਤ ਅਤੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਵੰਤ ਅਤੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਣਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲ ਦਾ, ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮਖੌਲ ਦਾ, ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ, ਝੂਠੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਵਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਦੇ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਠੋਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਔਰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਅਤੇ ਹਾਸਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਤਾ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਉਤਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਓ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਇੱਕੋ ਇਕਲੌਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।